فرشتہ آ گیا زمین پر، کون آیا؟ بلبل سدرا، طائر سدرا، جناب حضرت جبرائیل امین زمین پر آئے۔ ایک مشت خاک اٹھانا ہے، مٹی اٹھانا چاہتے ہیں، زمین رونے لگی، زمین گڑ گڑانے لگی۔ زمین نے کہا جبرائیل مٹی نہ اٹھاؤ، اے جبرائیل انسان بنے گا، وہ زمین پہ آئے گا، خوریزی کرے گا، فتنہ و فساد کرے گا۔ اے جبرائیل، زمین رونے لگی، کہنے لگی مٹی نہ لے کر جاؤ۔ لیکن بلبل سدرا نے دیکھا زمین رو رہی ہے، زمین کا رونا دیکھا، رحم آ گیا، خالی ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل کیا ہوا، مٹی لے کر نہیں آئے؟ بلبل سدرا نے عرض کر دیا مولا میں گیا تھا مگر زمین رونے لگی، یا اللہ زمین گڑ گڑانے لگی، اے پروردگار میں خالی ہاتھ آ گیا، اس کے رونے کو دیکھا تو رحم آ گیا، اس کے رونے کو دیکھا تو ترس آ گیا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، دوسرے فرشتے کو حکم دیا اے اسرافیل تم جاؤ، تم مٹی لے کر آؤ۔ حضرت اسرافیل آئے، آپ زمین پر آئے، مٹی اٹھانا چاہتے ہیں، زمین پھر رونے لگی، زمین پھر رو کے کہنے لگی اے اللہ کے فرشتے مٹی نہ لے کر جا، انسان بنے گا، زمین پہ آئے گا، خوریزی کرے گا۔ اللہ اکبر، غور کرو، انہیں بھی رحم آیا، واپس گئے۔ تیسرا فرشتہ آیا، جب اللہ نے ان کو بھیجا انہوں نے بھی مٹی اٹھانے کی کوشش کی لیکن زمین روئی، رحم آ گیا، وہ بھی خالی ہاتھ چلے گئے۔ اب اللہ نے چوتھے فرشتے کو بھیجا، کون آئے؟ حضرت اسرائیل زمین پر آئے۔ جناب حضرت اسرائیل نے زمین سے مٹھی بھر خاک اٹھانے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا زمین رونے لگی، زمین پھر وہی دکھڑا سنانے لگی۔ زمین نے کہا اے اسرائیل مٹی نہ لے کر جا، انسان بنے گا، خوریزی کرے گا، فتنہ و فساد کرے گا۔ جیسے ہی زمین روئی تو جناب اسرائیل نے کہا اے زمین سن لے، تو رو رہی ہے مگر یہ یاد رکھ لے میرا نام اسرائیل ہے، میں تیرا رونا نہیں دیکھوں گا، میں دیکھوں گا تو اللہ کا حکم دیکھوں گا۔ السلام علیکم دوستو، تقریر کو جو ہے پورا سنیے گا اور اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیا کریں، بہت ہی شاندار تقریر ہے۔ جب اللہ نے دنیا کے پہلے انسان کو بنایا، پہلے بشر کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام، تمہارے میرے باپ نسل انسانی کے باپ جناب حضرت آدم علیہ السلام، جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو پروردگار نے فرشتوں سے مشورتاً کہا، اللہ نے فرمایا قرآن وضاحت دیتا ہے، قرآن بتاتا ہے، اللہ نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے فرمایا اے میرے فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب ایک ایک لفظ کو سنتے چلے جانا، قرآن آپ کو سناتا جاؤں گا اور اس کو سمجھتے چلے جانا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ فی الارض خلیفہ، زمین میں اپنا نائب بناؤں گا۔ کہاں؟ زمین میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ اللہ نے یہ اعلان اسی روز کر دیا تھا کہ جب اللہ نے فرشتوں کو بتایا تھا کہ میں بنانے والا ہوں انسان۔ یہ اعلان اسی وقت ہو گیا تھا کہ انسان کو بنایا جا رہا ہے زمین کے لیے۔ یہ تو نہیں کہا کہ آسمان میں اپنا خلیفہ بناؤں گا، زمین میں اپنا خلیفہ، فی الارض خلیفہ، زمین میں اپنا خلیفہ۔ پروردگار عالم نے اعلان کر دیا اے میرے فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ تو پھر اللہ نے فرشتوں کو جب حکم دیا، جب آدمی بنا تو فرشتے کو بھیجا مٹی بھی زمین سے لاؤ، زمین کے لیے ہے تو زمین سے ہی مٹی لاؤ۔ فرشتہ آ گیا زمین پر، کون آیا؟ بلبل سدرا، طائر سدرا، جناب حضرت جبرائیل امین زمین پر آئے۔ ایک مشت خاک اٹھانا ہے، مٹی اٹھانا چاہتے ہیں، زمین رونے لگی، زمین گڑ گڑانے لگی۔ زمین نے کہا جبرائیل مٹی نہ اٹھاؤ، اے جبرائیل انسان بنے گا، وہ زمین پہ آئے گا، خوریزی کرے گا، فتنہ و فساد کرے گا۔ اے جبرائیل، زمین رونے لگی، کہنے لگی مٹی نہ لے کر جاؤ۔
बुलबुल सिदरा ने देखा जमीन रो रही है, जमीन का रोना देखा, रहम आ गया, खाली हाथ अल्लाह की बारगाह में पहुंच गए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए जिब्राइल क्या हुआ, मिट्टी लेकर नहीं आए? बुलबुल सिदरा ने अर्ज कर दिया, मौला मैं गया था मगर जमीन रोने लगी, या अल्लाह जमीन गिड़गिड़ाने लगी, ए परवरदिगार मैं खाली हाथ आ गया। उसके रोने को देखा तो रहम आ गया, उसके रोने को देखा तो तरस आ गया। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, दूसरे फरिश्ते को हुक्म दिया, ए इसराफील तुम जाओ, तुम मिट्टी लेकर आओ। हजरत इसराफील आए, आप जमीन पर आए, मिट्टी उठाना चाहते हैं, जमीन फिर रोने लगी, जमीन फिर रो के कहने लगी, ए अल्लाह के फरिश्ते मिट्टी न लेकर जा, इंसान बनेगा, जमीन पे आएगा, खूरेजी करेगा। अल्लाह अकबर, गौर करो, इन्हें भी रहम आया, वापस गए। तीसरा फरिश्ता आया, जब अल्लाह ने उनको भेजा उन्होंने भी मिट्टी उठाने की कोशिश की, लेकिन जमीन रोई, रहम आ गया, वो भी खाली हाथ चले गए। अब अल्लाह ने चौथे फरिश्ते को भेजा, कौन आए? हजरत इजराइल जमीन पर आए। जनाबे हजरत इजराइल ने जमीन से मुट्ठी भर खाक उठाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, जमीन रोने लगी, जमीन फिर वही दुखड़ा सुनाने लगी। जमीन ने कहा, इजराइल मिट्टी न लेकर जा, इंसान बनेगा, खूरेजी करेगा, फितना व फसाद करेगा। जैसे ही जमीन रोई तो जनाबे इजराइल ने कहा, जमीन सुन ले, तू रो रही है मगर ये याद रख ले, मेरा नाम इजराइल है, मैं तेरा रोना नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा तो अल्लाह का हुक्म देखूंगा। फरमाया तेरे रोने से मुझ पर कोई फर्क, मैं लेके जाऊंगा। मिट्टी उठाई अल्लाह की बारगाह में, मौला मिट्टी ले आया। अल्लाह ने फरमाया, इजराइल जमीन रोई नहीं थी क्या? हाँ मौला रोई थी। फिर तुम्हें रहम नहीं आया? मौला मैंने जमीन का रोना नहीं देखा, मैंने तेरा हुक्म देखा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, ऐ इजराइल इंसान बनेगा, तख्लीक होगी इंसान की। ऐ इजराइल सुनो, इंसान को पैदा किया जाएगा, उसकी विलादत के लिए जमीन से मिट्टी तुम लेके आए हो। अब तुम्हारी ड्यूटी लगेगी, कयामत तक के लिए इंसान बन जाएगा। जब भी इंसान का वक्त पूरा होगा, कोई और फरिश्ता उसके पास नहीं जाएगा। इंसान बनाने के लिए मिट्टी तुम लाए हो, और जब उसका आखिर होगा उसे वापस मिट्टी में मिलाया जाएगा, तब भी तुम ही उसी के पास जाओगे और तुम ही जाकर उसकी रूह निकालोगे। तो अल्लाह ने हजरत इजराइल की ड्यूटी लगाई कि रूह भी तुम कब्ज करोगे। आपको बात मेरी समझ में आ रही है? अब सुने जरा तवज्जो से, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमा दिया, तुम ही जाया करोगे हर इंसान के पास, तुम ही रूह निकालोगे, तुम ही रूह कब्ज करोगे हर इंसान की। कमौला ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। ये महमूदपुर है, यहाँ के पढ़े लिखे लोग मेरी बात समझेंगे। मास्टर शरीफ साहब बैठे हैं, अकील भाई बैठे हैं। एक जुमला मैं अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह ने फरिश्तों से क्या फरमाया था? मैंने भी आपको कुरान की आयत पढ़ के सुनाई, वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ने क्या फरमाया था कि मैं इंसान को पैदा करने वाला हूँ। फरिश्तों से फरमाया मैं जमीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ। कहाँ? मगर अल्लाह ने जब इंसान को बनाया तो रखा कहाँ? अल्लाह ताला ने ये तो ऐलान कर दिया था जमीन के लिए बनाया जा रहा है। अल्लाह जब तूने जमीन के लिए बनाया था तो बनाया भी जमीन पे जाता, कहीं और क्यों बनाया गया? और जमीन के लिए बनाया था तो कहीं और बनाकर फौरन जमीन पे भेज दिया जाता, जमीन पर नहीं भेजा। अल्लाह ने हजरत आदम को बनाया, कहाँ पे भेजा? अल्लाह ने सबसे पहले जन्नत में भेज दिया। ऐलान तो ये था जमीन के लिए, मगर बना के भेजा कहाँ? जन्नत में। हजरत आदम को जन्नत में भेजा, इंसान को जन्नत में पैदा नहीं किया अल्लाह ने, जन्नत में भेजा। मगर औरत को अल्लाह ने पैदा ही जन्नत में किया। अब बात आई है तो ज़िम्नन में ये भी एक बात आपके जहन में डाल दूं, इंसान को पैदा किया कहीं और, मगर औरत को पैदा किया गया जन्नत में।
आओ सुनो, अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगार आलम खालिक अर्ज़ व समा ने हजरत आदम को कहीं और पैदा किया और पैदा करने के बाद में जन्नत में भेज दिया, मगर आदम का दिल जन्नत में नहीं लगा। अल्लाह ने हजरत आदम की कैफियत को देखा, हजरत आदम की हालत को देखा, तो अल्लाह ने आपकी बाईं पसली से औरत को पैदा किया, जन्नत के अंदर पैदा किया। अब मुफस्सिरीन इकराम बयान फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को, मर्द को कहीं और पैदा किया, औरत को जन्नत में पैदा किया। वजह क्या है, रीजन क्या है, सबब क्या है, अल्लाह ने औरत को जन्नत में क्यों पैदा किया? अब गौर करो मेरे अजीजों, मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं, हमारे उलमा फरमाते हैं कई वजह है अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया। इसकी वजूहात है, 3 वजह हमारे उलमा ने बयान फरमाई। पहली वजह क्या है, हमारे उलमा फरमाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह ने औरत को जन्नत में बनाया, इसलिए बनाया कि जब आँख खुले औरत की तो सबसे पहले उसे जन्नत दिखाई दे, जन्नत नजर आए। औरत की आँख खुले वो जन्नत की बहारों को देख ले, उसकी आँख खुले वो जन्नत के नज़ारों को देख ले, औरत की आँख खुले वो जन्नत की दरियाओं को देख ले, जन्नत की रानाइयाँ देख ले, जन्नत की रंगीनियाँ देख ले, जन्नत का हुस्न देख ले, जन्नत की खूबसूरती देख ले। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया। ऐ औरत सुन ले, तुझे जन्नत में पैदा किया, आँख तेरी खुली, जन्नत को दिखाया गया, इसलिए कि अब जन्नत में पैदा करके जन्नत दिखाई जा रही है। जब तुझे जमीन पे भेजा जाएगा वहां तेरा एक घर होगा, याद रखना। आज जन्नत को देख ले, जमीन पे जाना तो अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। जमीन पे जाना तो अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। अल्लाह ने औरत को फितरी तौर पे इसकी खमीर में ये चीज़ डाली कि तू दुनिया में जाए ना तो अपने घर को इतना खूबसूरत बनाना, इतना हसीन बनाना कि तेरा घर मिसले जन्नत नजर आए। अल्लाह ने तो मिजाज दिया कि जन्नत का नमूना बना देना, मगर बदकिस्मती है कि आज घरों को कुछ और ही बना दिया गया। एक वजह, दूसरी सुनिए। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को जन्नत में पैदा किया, दूसरी वजह हमारे उलमा ने बयान की किस लिए पैदा किया। दूसरी वजह यह है, जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हूरों को पैदा किया है। हूरों का तज़किरा सुना है, हूरें जन्नत में मौजूद हैं और हूरों की खूबसूरती यह है, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने हूरों को वो हुस्न अता किया है, अगर कोई जन्नत की हूर अपनी एक उंगली ज़रा सी दुनिया में ज़मीन पे ज़ाहिर कर दे तो ये जो सूरज की रोशनी है ये फीकी पड़ जाए, ये जो चांद की चांदनी है ये फीकी पड़ जाए। ये हुस्न है जन्नत की हूर का, बड़ी खूबसूरत है जन्नत की हूरें। तो अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया, जन्नत में हूरें भी मौजूद हैं। मिजाज दिया अल्लाह ने औरत को, अल्लाह ने औरत को मिजाज दिया, जन्नत में पैदा किया जा रहा है। हूरों को देख ले, जन्नत की हूरों का रहना सहना देख ले, इनका बनना संवरना देख ले, इनका सजना संवरना देख ले, इसलिए कि तुझे दुनिया में जाना है, तुझे जमीन पे जाना है। इनका हुस्न देख ले, इनका रहने का सलीका देख ले, इनका रहने का ढंग देख ले, इनकी जिंदगी को देख ले, इनके हुस्न को देख ले, बनाओ सिंगार को देख ले। जब तू दुनिया में जाएगी तुझे किसी के निकाह में रखा जाएगा, जब तू उसके सामने जाना तो अपने शोहर के सामने इसी तरह खूबसूरत बन के जाना, बन संवर के तैयार हो के जाना, ताकि तेरा शोहर देखे तो उसकी आंखें ठंडी हो जाए। ये दूसरा रीजन। तो अल्लाह ने मर्द को पैदा किया कहीं और, औरत को पैदा किया जन्नत में। अलगरज मैं अपनी बात की तरफ वहीं आपको लेके चलता हूँ। अल्लाह ने पैदा किया तो ऐलान क्या है, ज़मीन के लिए, मगर कहाँ रखा, जन्नत में। क्या वजह है, क्यों डायरेक्टली अल्लाह ने ज़मीन पर नहीं भेज दिया? इसमें भी बहुत सारी वजूहात हैं। अल्लाह के हर काम में हिकमत है, हर काम में रब के हिकमत है। परवरदिगार आलम ने जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जनाबे हजरत हव्वा को फरमा दिया। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह ने फरमा दिया वकुलना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह। अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम अपनी
जो चाहो पियो, वकुला मिन्हा हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाह ने फरमाया जन्नत में जाओ, जन्नत में रहो, जो चाहो वो खाओ, जैसे चाहो गुजारो, मगर इतना याद रहे एक शजर है जिसे शजरे ममनुआ कहा गया है, उसके करीब न जाना, उसके फल को न खाना। अगर उसको खा लिया, अल्लाह का कुरान कहता है फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन, अगर उसे खा लिया तो याद रखना शुमार तुम्हारा जालिमों में हो जाएगा। अल्लाह ने जन्नत में रख दिया, मगर फिर वही बात मैं आपसे कहूंगा, जन्नत में रख दिया लेकिन ऐलान तो ये था ना कि जमीन के लिए बनाया है, तो जन्नत में क्यों रखा? अब हमारे उलमा बयान फरमाते, मुफस्सिरीन बयान फरमाते कि इसकी एक वजह ये भी है, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, पैदा तो इसीलिए किया कि अल्लाह का ऐलान है मिनहा खलकनाकुम, इसी जमीन से पैदा किया जा रहा है। और दूसरी आय अगला टुकड़ा इस आयत का वफीहा नुईदुकुम, इसी में मिलाया जाएगा। मगर इस दरमियान जो वक्त गुजरेगा, पैदा होने के बाद से लेकर इसी मिट्टी में वापस मिलने तक का जो वक्त गुजरेगा, यही जिंदगी का सफर कहलाता है, यही जिंदगी का सफर है। इस जिंदगी के सफर में जब तुम रहोगे तो अल्लाह ने पहले जन्नत में रखा, जन्नत को दिखाया, जन्नत के नजारे दिखाए, जन्नत के फल दिखाए, जन्नत की नहरें दिखाई, जन्नत के मेवे दिखाए, जन्नत के मेवे खिलाए, अल्लाह ने सारी रानाइयां दिखाई और ये मिजाज दिया, ऐ इंसान जा तो रहा है जमीन पर, एक थोड़ा सा वक्त तुझे गुजारना है, लेकिन इतना याद रख ले तेरा असल ठिकाना यही जन्नत है, वहां थोड़ी सी गुजारेगा, बाकी जिंदगी यही गुजारेगा। आज तुझे जन्नत के अंदर जन्नत के नजारों को दिखाया गया, जा जमीन पे जाना और जाने के बाद में इस जन्नत को भूल न जाना, इस जन्नत को याद रखना, वो सफर ऐसे करना, जिंदगी ऐसे गुजारना कि जब तू वापस आए तो तेरा ठिकाना सिर्फ जन्नत हो, कहीं और तेरा ठिकाना ना हो, इसे याद रखना, यही जन्नत तेरा ठिकाना बने। दूसरी वजह भी सुने, अल्लाह ने पैदा किया, जन्नत में रखा, दूसरी वजह क्या है? परवरदिगार आलम ने दूसरी वजह भी मुफस्सिरीन फरमाते, दूसरा ये अल्लाह के हर काम में हिकमत, दूसरी हिकमत ये है कि अल्लाह ने हजरत आदम को जन्नत में रखा तो ये भी फरमाया कि शजरे ममनुआ के करीब न जाना। एक दरख्त है, उसका फल नहीं खाना, वो क्या है? 3 कौल है उलमा। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि वो गेहूं का दाना है, गेहूं का दरख्त है, गेहूं का फल है जिसे खाने से मना किया गया। अच्छा, जो गेहूं आज हमारे सामने है, ये छोटा सा दाना होता है ना गेहूं का, ये गेहूं नहीं, उस वक्त का गेहूं अलग था, वो बड़ा दाना था। फरमाते हैं मुफस्सिरीन कि वो गेहूं उस वक्त का जो था ना तकरीबन तरबूज के बराबर था। गेहूं के दाने में एक लकीर नजर आती है ना बीच में, वो लकीर क्या है? फरमाया गया कि जब हजरत हव्वा ने दाने गंदुम खाया और आधा हजरत आदम को खिलाया तो उन्होंने तोड़ के खाया, वो बड़ा था तो तोड़ के आधा खुद ने खाया, आधा हजरत आदम को खिलाया। जिस दिन से इन्होंने तोड़ा उसी दिन से गेहूं के दाने में लकीर पड़ गई। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत हव्वा को कह दिया इस दरख्त के करीब न जाना। तो उलमा फरमाते हैं कि या तो वो गेहूं का दाना, गेहूं का फल, या फिर वो अंगूर है, या फिर वो इंजीर है। बहरहाल अल्लाह ने मना कर दिया उसके करीब न जाना। लेकिन शैतान अजली दुश्मन है, शैतान इंसान का अजली दुश्मन है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ने फरमाया ऐ ईमान वालो, शैतान की इत्तिबा न करो, शैतान के बहकावे में ना आओ, शैतान के पीछे न चलो। याद रखो ये शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, शैतान अजली
दुश्मन है। शैतान उस वक्त से दुश्मन है जब आदम को बनाया गया, पहले बशर को बनाया गया, तुम्हारे मेरे बाप को बनाया गया, नस्ल इंसानी के बाप को बनाया गया, आदम बने। आदम को सजदा करने का अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करो, सारे फरिश्तों ने सजदा किया, शैतान ने नहीं किया, इब्लीस ने नहीं किया। अल्लाह ने लानत का तौक गले में डाल दिया, मरदूद बना दिया, अपनी बारगाह से निकाल दिया, फरमाया दफा हो जा। अब ये बन गया दुश्मन हजरत आदम का। कहने लगा मौला मैं आदम का दुश्मन हूँ, आदमियत का दुश्मन हूँ, मैं इंसान का दुश्मन हूँ, और मौला तुझसे मेरी गुजारिश है या अल्लाह तुझसे एक मारूजा है। अल्लाह ने फरमाया बोल क्या कहना चाहता है। लानत का तौक गले में पड़ गया, इब्लीस बन गया, लेकिन अल्लाह से मांग रहा है। अल्लाह ने फरमाया बोल। कहने लगा मौला मेरी उम्र को बढ़ा दे, मेरी उम्र को लंबा कर दे। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, तेरी उम्र को तवील किया जाता है। कितनी लंबी उम्र अल्लाह ने कर दी। अल्लाह ने फरमाया जा जा शैतान जा, जब कयामत का पहला सूर फूंका जाएगा तब तक की तुझे उम्र दी जाती है। अल्लाह ने उम्र तवील कर दी। अब आगे बढ़ो, अल्लाह की बारगाह में कहने लगा क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन। अल्लाह की बारगाह में कहने लगा ऐ मौला मुझे तेरे इज्जत व जलाल की कसम है, जब तक मैं जमीन पर रहूंगा, जब तक दुनिया में रहूंगा, इंसान को बहकाता रहूंगा। अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम खाई, क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, का बहकाता रहूंगा। तो ये है अजली दुश्मन। तो इसने उधर अल्लाह के बारगाह में कसम खाई तो काम भी फौरन शुरू कर दिया। अब इसने कहा मुझे बहकाना है इंसान को। इसने कहा यार मैं जन्नत में आता जाता था, मुझे निकाल दिया गया, किसकी वजह से? आदम की वजह से। तो अब मैं आदम को भी जन्नत से निकालूं। तो इसने कहा अब कैसे निकालूं, जन्नत में तो जा नहीं सकता, तो कैसे करूं? अच्छा मेरी बात जो है ना थोड़ी सी तवील हो रही है, मैं इसे बहुत जल्दी नीचे लाऊंगा समेट के, मगर ज़िम्नन बात आ रही है तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। अभी मैं अपनी गुफ्तगू का पहला टुकड़ा बयान कर रहा हूँ। मिन्हा खलक़नाकुम, इस ज़मीन से, इस मिट्टी से अल्लाह ने पैदा किया। फिर अगले टुकड़े पे हम आएंगे, फिर इसी में मिलना है। शैतान लग गया काम पे, क्या करना है? कहने लगा मुझे आदम को बहकाना है। इसने तो कसम खाई थी ना इंसान को बहकाऊंगा, तो पहले ही इंसान को बहकाने की कोशिश करने लगा। आदम को बहकाना है, जन्नत से निकलवाना है। कैसे जाएगा? उलमा बयान फरमाते इसमें आजम इसको आते थे, इसमें आजम का सहारा लेते हुए 7वें आसमान तक पहुंचा, जन्नत के करीब तक चला गया, मगर जन्नत में नहीं जा सकता। तो कहने लगा क्या करूं? इधर हजरत आदम जन्नत में, हजरत हव्वा जन्नत में, अल्लाह अकबर। और जन्नत के अंदर अल्लाह ने इनकी खिदमत के लिए मोर को भी रखा और सांप को भी खिदमत के लिए रखा। अच्छा जो सांप आज है ना ये जमीन पर रेंगता है, ऐसा सांप नहीं था पहले ये सांप ऐसा था कि ऊंट की बराबर ऊंचा होता था, इसके पैर थे ऊंचा। और मोर भी खूबसूरत तो आज भी है, मगर पैर उसके खूबसूरत नहीं है, पहले उसके पैर भी बड़े खूबसूरत थे। जन्नत के अंदर मोर भी अल्लाह ने हजरत आदम की खिदमत में रखा कि खिदमत करेगा, सांप भी रखा कि खिदमत करेगा, मगर मोर खूबसूरत जन्नत के अंदर है। अब शैतान ने कहा क्या करूं? तो मोर को बहकाने लगा। कहने लगा मोर से तू मेरा पुराना दोस्त है, तेरी मेरी पुरानी यारी है, तेरा मेरा पुराना ताल्लुक है, पुरानी दोस्ती है, मैं तुझे बड़ा याद करता हूँ, मैं तुझे बड़ा याद करता हूँ, तू बड़ा खूबसूरत है, तू बड़ा हसीनो जमील है, अल्लाह ने तुझे बड़ा हुस्न दिया है, तू जब नाचता है, तू जब चलता है, तुझे देखकर बड़े बड़े अच्छों के दिल मचल जाते हैं। शैतान बहकाने लगा। मोर ने कहा हाँ ये बात तो है, मैं हूँ बड़ा खूबसूरत, मगर तू बता तेरा काम क्या है? कहने लगा काम ये है मुझे जन्नत में पहुंचा दे। मोर ने कहा जन्नत में नहीं पहुंचा सकता, इसलिए कि जन्नत के दरोगा रिजवान है, देखते रहते हैं, नजर रखते हैं। तो इसने कहा, शैतान ने कहा मोर से कि अगर जन्नत में मुझे नहीं लेके जा सकता तो एक काम कर दे, हजरत आदम और हव्वा को जन्नत के दरवाजे तक लेके आ जा।
مجھے نہیں لے کے جا سکتا تو انہیں تو لے کے آ. مور کی تعریف کی. اس نے کہا چل یار ٹھیک ہے تیرا کام کر دوں گا. آ گیا شیطان کے بہکاوے میں. اب اس نے مور نے کیا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا دل بہلانے لگا, ناچنے لگا پر پھیلا کے. مور نے پر پھیلائے ناچنا شروع کر دیا. حضرت آدم کی طبیعت بہلنے لگی, حضرت حوا کی طبیعت بھی بہلنے لگی. طبیعت بہلنے لگی. مور ناچتے ناچتے دروازے کی طرف چلنے لگا. حضرت آدم بھی پیچھے پیچھے چلنے لگے, حضرت حوا بھی چلنے لگی. دونوں کو اسی طرح سے یہ آگے لا رہا تھا. اچھا یہاں پر ایک بات اور سنو. مور نے کہا تھا دروازے تک تو لے آؤں گا لیکن تجھے جنت کے اندر نہیں لا سکتا. آدم کو دروازے تک لے آؤں گا. تو اس نے کہا ہاں یہ کام تو نہیں کر سکتا ہے, مگر جو تیرا دوسرا ساتھی جنت میں ہے, جو سانپ ہے اسے بلا, وہ میرا کام کر دے گا. سانپ کو بلایا. شیطان نے کہا مجھے جنت میں پہنچا دے, تو میرا پرانا یار ہے. بہکانے لگا. سانپ نے کہا نہیں لا سکتا جنت میں. دروغے جنت رضوان دیکھ رہے ہیں. اس نے کہا طریقہ میں بتاؤں گا, جنت میں تو مجھے پہنچا دے. شیطان نے کہا طریقہ میرا ہوگا. سانپ نے کہا کیا طریقہ ہوگا؟ شیطان کہنے لگا تو اپنا منہ کھول دے, میں تیرے منہ میں بیٹھ جاؤں گا. تو مجھے جنت کے اندر لے آنا, جنت میں منہ کھولنا, میں جنت میں پہنچ جاؤں گا. اللہ اکبر. یہ سانپ بھی راضی ہو گیا. ادھر مور ناچتا ناچتا آگے جنت کے دروازے کی طرف آیا. حضرت آدم و حوا کی طبیعت بہلی, آپ بھی دونوں آگے آئے. ادھر سانپ نے شیطان کو منہ میں بٹھایا اور منہ بند کیا, لا کے جنت میں منہ کھول دیا. جیسے حضرت آدم و حوا کے سامنے سانپ نے منہ کھولا, شیطان اندر سے نکلا. مفسرین اکرام فرماتے ہیں یہ جو شیطان تھا جب تک شیطان نہیں بنا تھا بڑا خوبصورت تھا, بڑا حسین و جمیل تھا, لیکن جب اللہ نے شیطان بنا دیا, لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ عذاب بھی نازل کیا. اس کی شکل کو مسخ کر دیا. اللہ نے اس کے جسم کو خنزیر جیسا بنا دیا اور اس کے چہرے کو بندر جیسا بنا دیا. اب یہ شیطان کے منہ کے اندر سے نکلا. حضرت آدم و حوا نے دیکھا رہی تو شیطان گھبرا گئے. شیطان رونے لگا. اب دیکھیں اس نے سب سے پہلے کیسے بہکایا آدمی کو. رو کے کہنے لگا آدم میں اپنی غلطی پہ بڑا نادم ہوں. اے آدم مجھ سے غلطی ہو گئی. اے آدم میں نے غلطی کر لی. اللہ نے حکم دیا تھا سجدے کا, میں نے نہیں کیا. میں بھی کر لیتا فائدے میں رہتا. میں سوچتا تھا میں بہتر ہوں, میں افضل ہوں, مگر میں یہ بھول گیا تھا کہ اللہ نے تم کو افضل بنایا ہے, اشرف کا خطاب تم کو دیا ہے. لیکن آدم میں کیا کروں, مجھ سے غلطی ہو گئی. میں اس لیے آیا ہوں کہ اپنی غلطی کو سدھار سکوں, اپنی غلطی کی معافی کے لیے آیا ہوں. حضرت آدم نے اس میں اتنا سنا تو دل نرم ہوا آدم و حوا کا. مگر سنو سنو, شیطان نے فوراً بہکایا. کہنے لگا آدم میں تمہیں لے کے بڑا پریشان ہوں, بڑا فکر مند ہوں, بڑی تکلیف میں ہوں. حضرت آدم نے کہا تجھے کون سی پریشانی, تو میری وجہ سے کیوں تکلیف میں ہے؟ کہنے لگا آدم تکلیف میں اس لیے ہو کہ تم انسان ہو اور انسان کو ایک دن مرنا ہے. سب سے پہلے بہکایا تو یہی جملے کہے اس نے کہ مرنا ہے. کہنے لگا آدم تمہیں موت آئے گی, مرنا ہے. اور آدم سنو, جب موت آئے گی تو کیسے آئے گی, یہ اس طرح سے تڑپ کر دکھانے لگا جیسے جانور کا گلا کٹ جائے, ذبح کر دیا جائے, اس کیفیت میں جانور تڑپتا ہے. اس نے ویسے ہی تڑپ کر دکھایا. کہنے لگا آدم جب موت آئے گی یہ حالت ہو جائے گی. اے آدم میں تمہارے لیے فکر مند ہوں. اے آدم میری بات سنو, ایک بات بتاتا ہوں. حضرت آدم نے کہا بول کیا بات ہے؟ کہنے لگا آدم وہ جو جنت کے اندر درخت ہے جس کے پاس جانے سے منع کیا ہے اللہ نے, جس کا پھل کھانے سے اللہ نے منع کیا ہے, اس کا پھل کھا لو پھر تمہیں موت نہیں آئے گی, پھر تم فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے. کہنے لگا پھر تم ہو جاؤ گے فرشتوں کی طرح, موت نہیں آئے گی. اب انسان کی طبیعت یہاں دیکھیں. انسان کی طبیعت میں یہ بات ہے کہ جس کام سے اسے روکا جائے نا اس کی طبیعت اسی طرف مائل ہوتی ہے. جس چیز سے روکو,
بچے کو موبائل سے روکو تو اور اسی کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، بھاگتا ہے. بولو، موبائل بچے کے ہاتھ سے لو تو اور تیزی سے اسی کی طرف لپکتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے. تو پھر اماں بھی کیا کرتے ہیں، لے موبائل ہی پکڑ لے. پھر وہ ایک دن دو دن کا نہیں رہتا معاملہ، پھر وہ بنی جاتا ہے معمول. جب بچہ رویا تو پھر اماں بھی سوچ لیتی ہے چل یہی اماں چھپا لے گی موبائل. اب یہ موبائل بچوں کی دوسری اماں بن گیا. بچہ کتنا بھی روتا ہو، اماں کو اگر کام ہو تو وہ خود نہیں چھپاتی، وہ موبائل دے دیتی ہے، لے اس سے کھیل. مگر انسان کی طبیعت میں کیا ہے، جس چیز سے روکو اسی طرف جاتا ہے. انسان کی طبیعت میں یہ بات ہے فطری طور پر، اگر نماز کی طرف بلاؤ تو دور جائے گا اور گناہ کی طرف سے بھگاؤ تو اسی طرف جائے گا. یہ فطری طور پہ ہے. مگر یہیں پہ تو امتحان ہے انسان کا. اب میں دوسرا ریزن آپ کو بتا رہا ہوں کیوں اللہ نے جنت میں رکھا. وہیں اللہ نے سارا سب کچھ فلسفہ سامنے رکھ دیا. اللہ نے مزاج وہیں دے دیا کہ تمہیں زمین پہ تو بھیجا جائے گا، مگر اس سے پہلے سارا فلسفہ سمجھا کے بھیجا جائے گا. پروردگار عالم نے پہلے ہی مزاج دیا. حضرت آدم بھی، ان کی طبیعت میں بھی اندر سے یہ بات پیدا ہوئی کہ پھل کھا لوں. مگر یہ ذہن میں نہیں آیا کہ فرشتوں سے تو افضل مجھے اللہ نے بنایا ہی ہے. بھئی فرشتوں سے بھی افضل ہے انسان کا مقام. اشرف کا خطاب صرف انسان کو ملا. کیا انسان کی شان یار. اللہ تعالیٰ نے انسان کے تو شباہت تک کا ذکر قرآن میں کیا. اللہ نے جب انسان کو بنایا فرما دیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ نے فرمایا اے انسان بے شک ہم نے تجھے اچھی شباہت، اچھی صورت کے ساتھ میں پیدا کیا ہے. اللہ نے انسان کو عزت دی ہے. پھر امت محمد ہو، نبی کی امت ہو تو کیا عزت دی ہے. فرما دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ نے فرما دیا اے میرے محبوب کی امت تم بہترین امت ہو. حضرت آدم طبیعت مائل ہوئی کہ کھا لوں، مگر پھر یاد آیا اللہ نے منع کیا ہے. اللہ نے روکا، کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گا. اچھا میں شارٹ کٹ میں بتاتا ہوں. حضرت آدم نہیں بہکے تو شیطان نے کہا آدمی نہیں بہکا، مرد نہیں بہکا تو کیا ہوا، میں عورت کو بہکاؤں گا. دنیا میں آج بھی تم دیکھو مرد جلدی نہیں بہکتا، عورت جلدی. بات صحیح ہے. اچھا بور تو نہیں ہو رہے آپ، پریشان تو نہیں ہو رہے. مرد جلدی نہیں بہکتا، عورت بہک جاتی ہے. جنت میں بھی یہی ہوا. چونکہ فطری طور پہ یہ بات شروع سے ہی ہے، پہلے آدمی پہلی عورت کا ذکر کر رہا ہوں. تمہارے میرے ماں باپ ہیں یہ. حضرت حوا کو بہکانے لگا. حضرت آدم پر کوئی داؤ نہیں چلا تو حضرت حوا کو. پھر ایک دن حضرت حوا گھوم رہی ہیں جنت میں، ٹہل رہی ہیں، تو اس نے موقع دیکھا کہ ان کو بہکاتا ہوں. گیا حضرت حوا کے قریب، کہنے لگا اے حوا مجھے اپنا دشمن نہ سمجھو. حضرت حوا سے کہنے لگا یہ دانا کھا لو، مان لو میری بات. حضرت حوا نے کہا کیسی بات کرتا. اس نے قسم کھائی. شیطان نے قسم کھائی. کہنے لگا میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، تمہاری نصیحت کے لیے آیا ہوں. انی لکما لمن الناصحین. کہنے لگا میں تو تمہاری نصیحت کے لیے ناصح بن گیا. قسم کھائی اس نے. قرآن نے کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. اللہ کی قسم کھا کے کہنے لگا میں تمہاری نصیحت کے لیے آیا ہوں، ناصح بن کے آیا ہوں، تمہارا برا نہیں چاہتا. حضرت حوا کو تو پتا ہی نہیں تھا کہ اللہ کی جھوٹی قسم بھی کھائی جاتی ہے، مگر اس نے کھائی. تو انسان جو جھوٹی قسمیں کھاتا ہے نا تو یہ شیطان نے سکھائی. یہاں تو دنا دن کام چل رہا ہے، کاروبار کر رہے ہیں، اللہ کی قسم بھائی دھڑا دھڑا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. عادت بنا لی لوگوں نے. خدا کی قسم، خدا کی قسم، بات بات پہ کاروبار کر رہے ہیں. ارے بھائی خدا کی قسم میں اتنے میں لایا ہوں، تم لے لو. خدا کے لیے خدا کی جھوٹی قسمیں. آگے سنو. حضرت حوا کو جب اس نے قسم کھا کے کہا، حضرت حوا نے سمجھا یہ کیسی قسم کھا رہا ہے، قسم کھا کے تو جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے کہا حوا اگر تم کو اب بھی یقین نہیں آتا تو میرے
मेरे साथ चलो, पहले मैं खाऊंगा, तुम देखना मुझे कुछ भी नहीं होगा। अब इसने जाके वो फल तोड़ लिया, पहले खुद ने खाया, हजरत हव्वा ने देखा इसे कुछ नहीं हुआ। अब हजरत हव्वा को इसने बहका लिया, हजरत हव्वा को वो फल दिया, हजरत हव्वा ने भी खा लिया। एक हजरत हव्वा ने खाया, 4 जनाब आदम के लिए लेकर गई। अब हजरत आदम के पास जब पहुंची है, हजरत आदम से कहने लगी लो खा लो। हजरत आदम ने कहा नहीं खाऊंगा, तूने क्यों खा लिया? कहने लगी उसने कसम खा के कहा था, खा के भी दिखाया था फल, उसे कुछ भी नहीं हुआ, मैंने भी खाया मुझे भी कुछ नहीं हुआ। वो कहता है नसीहत करने वाला हो, वो कहता है हम इसे खा के कभी मौत नहीं आएगी, मरेंगे नहीं। अल्लाह अकबर। हजरत आदम ने जब इतना सुना तो बीवी की बातों में आ गए, औरत की बातों में, पहला मर्द पहली औरत की बातों में आ गया। देखो अल्लाह के हर काम में हिकमत है कि नहीं है? हर रात से पर्दा उठता जाएगा। आज अम्मा समझाए तो समझ में नहीं आती, और बीवी समझाए तो हाँ बात तेरी ठीक है। अम्मा ने पैदा किया, पाला परवरिश की, बड़ा कर दिया। अम्मा किसी बात को कहे तो समझ में नहीं आती, और वो जो अभी अभी आई 1-2 साल साथ भी सलीके से नहीं गुजरे, उसने जो बात दिमाग में डाल दी, उसने कह दिया तेरी अम्मा गलत है, तो इसने अम्मा को गलत मान लिया। अरे 20 साल जिस माँ ने तेरा ख्याल रखा, 1 साल वाली की तूने बात मान के अपनी माँ को गलत समझ लिया। अच्छा यहाँ पर एक बात और भी अर्ज कर दूं, बाज माएँ भी हैं ऐसी भैया, वो इंतकाम लेती हैं, इंतकाम। वो कहती हैं जब हम बहू थे ना, हमारे ऊपर भी ऐसे हुआ था जुल्म, तो हम अब अपनी बहू से बदला लेंगे। वो अपने लड़के को समझाती है बेटे को कि बेटे जो जूती है ना ये पैर में अच्छी लगती है, सर पे आ गई तो तड़ातड़ पड़ेगी, गंजा कर देगी, हैं? वो समझाती है कि ये पैर में ही ठीक है, तो वो कहती है कि ये पैर में ही रख। और बाज़ बुढ़ियों को तो मैंने कहते सुना, बूढ़ी औरतों को, अरे तुम्हारे हाथ टूट गए, हाथ ही नहीं चल रहे तुम्हारे, मारता क्यों नहीं इसे? बाज़ बुढ़ियों को सुना कह रही है तेरे हाथ टूट गए, हाथ नहीं चल रहे तेरे, मारता क्यों नहीं इसे? सर पे बिठा ले, सर पे बैठ जाएगी, फिर यूं नाचेगी, ऐसा करेगी वैसा करेगी। तो खुदारा ये भी ना होना चाहिए। मगर बहरहाल मैं अपनी बात आपके सामने जो मैं पेश कर रहा हूँ वो सुने आप। हजरत आदम हजरत हव्वा की बात मान ली, फल खा लिया। जब फल खा लिया तो फिर अल्लाह तबारक व तआला नाराज हुआ। अल्लाह ने फरमाया आदम तुम्हें मेरा हुक्म याद नहीं था? या अल्लाह गलती हो गई, अल्लाह गलती हो गई। अल्लाह ने फरमाया मैंने हुक्म दिया था तुम्हें इस शजर के पास न जाना, इसका फल न खाना। अच्छा जब सारे फल जन्नत में खाने की इजाजत थी, इसी से क्यों रोका गया? जब सारे फल खाने की इजाजत थी तो इसी से क्यों रोका गया? अल्लाह के हर काम में हिकमत। मैंने अर्ज किया ना, अल्लाह के हर काम में, बोलो यार, जिसे नींद आ रही है वो तो और जोर से बोल दे, हिकमत है। परवरदिगारे आलम ने इंसान को उसी वक्त में मिजाज दिया कि ऐ इंसानों सुनो, जब पहला इंसान बना जन्नत में रखा गया, सारी नेमतें दी गई, एक फल से रोका गया, एक से रोका, मगर तबीयत ने भी उसी तरफ को रग़बत दिलाई, शैतान ने भी उसी तरफ को तवज्जो दिलाई, बहकाया। और क्या नतीजा निकला? जब फल खाया तो अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया, जमीन पे भेज दिया। लेकिन सुनो, अल्लाह ने मिजाज दे दिया, जमीन पे जाओ, इस बात को याद रखना, जिससे अल्लाह रोक दे उसके करीब न जाना। अगर उसके करीब गए तो जन्नत में जगह नहीं मिलेगी। तो जिससे रोका जाए उससे दूर ही रहना, अगर उसके करीब गए तो फिर क्या होगा? हजरत आदम और हव्वा को जन्नत से अल्लाह ने कुरान में फरमाया वकुल्ना हबितू बादुकुम लिबादिन अदुव्व। अच्छा इससे भी पहले अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने सबको इन्हें निकल जाओ, कुल नहबितू मिनहा जमीआ। अल्लाह ने फरमाया सारे जन्नत से निकल जाओ। कौन कौन निकला? आदम निकले, हव्वा निकली, सांप निकला, मोर निकला, शैतान निकला। सुन रहे हैं? आदम निकले, हव्वा निकली, मोर निकला, सांप निकला और शैतान निकला।
5 निकले। और फिर आगे क्या फरमाया अल्लाह ने, वकुलना बितू मिन्हा वकुलना बितू बादुकुम लिबादिन अदुव। अल्लाह ने फरमाया इन्हें जो निकाला गया बास को बास का दुश्मन बना दिया गया। किसको किसका दुश्मन बनाया? बास को बास का, सबको सबका दुश्मन नहीं बनाया। आदमी और औरत में मोहब्बत बरकरार, ये दोनों इनकी मोहब्बत सलामत बरकरार। लेकिन देखो, आदमी सांप का दुश्मन, मोर सांप का दुश्मन, सांप शैतान का दुश्मन, शैतान सांप का दुश्मन, ये आपस में दुश्मन बना दिए गए। अच्छा, फिर अजाब भी अल्लाह ने सजाएं भी दी ना। क्या क्या सजा दी? आदमी को भी, मर्द को भी दी, औरत को भी दी, सांप को भी दी, मोर को भी दी, शैतान को भी दी, सबको अल्लाह ने सजा दी। क्या क्या सजा दी? अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत हव्वा को क्या सजा मिली, औरत को क्या सजा मिली? अल्लाह ताला ने जब जमीन पे भेजा, अल्लाह की नाफरमानी की, वो खताए इज्तिहादी है, उसको नाफरमानी या कोई गुनाह ना समझना, इसलिए कि अल्लाह की हिकमत है। अगर जमीन पे ना आते तो इतने नबी दुनिया में ना आते, और हमारे नबी अल्लाह के महबूब दुनिया में कैसे आते? अल्लाह ने तो दुनिया इसीलिए बनाई कि अपने हबीब की शान, अपने हबीब की इज्जत सारी दुनिया को दिखाना है। तो हजरत हव्वा, परवरदिगार आलम ने औरत को क्या सजा दी? औरत को ये सजा मिली, माहवारी हैजो निफास। ये औरत हर महीने 30 दिन नमाज नहीं पढ़ सकती, उसे पूरे महीने नमाज नहीं पढ़ सकती। इसीलिए फरमाया कि औरत नाकिसुल अक्ल भी है, नाकिसुल दीन भी है। अक्ल भी उसकी कम मर्द के मुकाबले, क्योंकि वो जल्दी बहक जाती है, और दीन भी उसका, मर्द 30 दिन नमाज पढ़े और वो 30 दिन नहीं पढ़ सकती है। तो ये उसी वक्त में सज़ा मिली। अल्लाह ने फरमाया अब तुम्हें दुनिया में रहना है तो इस तकलीफ़ को झेलना है। बच्चे की विलादत होगी तो उस तकलीफ़ को भी झेलना है, तुम्हारे शिकम में बच्चा रहेगा उस तकलीफ़ को भी झेलना है, निफास भी आएगा उस तकलीफ़ को भी झेलना है, और तुम्हें हर महीने उस इंसिडेंट को, वो जो जन्नत में हुआ था, याद दिलाया जाएगा। हर महीने तुम याद रखोगी कि शैतान ने बहका दिया था। तो जब हर महीने याद तुम्हें दिलाया जाएगा तो तुम उसको याद करना कि शैतान ने कल बहकाया था, ये सज़ा मिली, अब भी बहकाता है। अगर फिर बहक गए तो फिर अल्लाह सज़ा देगा। ये औरत को सज़ा मिली। अच्छा, मर्द को क्या सज़ा मिली? जन्नत के अंदर हजरत आदम, हजरत हव्वा मौजूद है, बड़े मजे के साथ रह रहे, तमाम फल मौजूद, तमाम ग़िज़ाएं मौजूद, दूध की नहरें, दूध मौजूद, शहद मौजूद, कोई काम नहीं करना, कमा कर नहीं खाना, बैठे बिठाए ऐश की जिंदगी खाते रहो। लेकिन जब जमीन पर भेजा, अल्लाह ने फरमाया अब मेहनत करो, कमा के खाओ। मर्द को यह सजा मिली, अब तुझे कमाना है, मेहनत करनी है, खेती भी करनी है, जमीन में दाना डालेगा मैं फल दूंगा, मगर अब तू बैठ के नहीं खाएगा, अब तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। इंसान, मर्द मेहनत कर रहा है। अच्छा, सांप को क्या सजा मिली? सांप फरमाया उलमा ने बड़ा ऊंचा, ऊंट की तरह ऊंचा था, पैर थे, अल्लाह ने सजा दी। अल्लाह ने फरमाया तूने शैतान को जन्नत में दाखिल किया था, सजा तेरी ये है जिस मुंह में बिठाया था उस मुंह में तेरे जहर रख दिया जाएगा, और जिन पैरों से तू अंदर लेके आया था तेरे पैरों को छीन लिया जाएगा। अब तू जमीन पर रेंगता फिरेगा, अब तू जमीन पर रेंगेगा, मिट्टी खाता फिरेगा। अल्लाह ने सजा दे दी। सांप को सजा मिली और ये भी सजा मिली, इंसान तेरा दुश्मन बन जाएगा। अल्लाह अकबर। मोर को क्या सजा मिली? अल्लाह ने पूरा वजूद तो खूबसूरत रखा, पैर मोर के काले कर दिए, इसलिए कि मोर को याद रहे मैंने जब उस दिन मैंने शैतान के बहकावे में आ गया था, और हजरत आदम को बहकाने के लिए मैं शैतान के करीब लाया था, शैतान बहका रहा था, मैं भी उसमें मुआविन था, तो अल्लाह ताला ने उसके पैरों को काला कर दिया, उसका हुस्न छीन लिया, उसे भी सजा दी है। तो अल्लाह ने कहाँ रखा? जन्नत में। लेकिन फिर जन्नत से ज़मीन पर भेजा। तो मैंने अर्ज़ किया, पैदा किया था तो ऐलान था कि ज़मीन के लिए ही पैदा किया गया है, मगर जन्नत में रख कर ये अल्लाह ने मिजाज दिया। तो अल्लाह ने फरमाया हमने इंसान को पैदा किया। अच्छा, अब बात आती है ज़िंदगी गुजारने की।
یہاں زندگی گزرے گی. یہ میری آخری باتیں ہوں گی, تقریر بھی ختم ہو جائے گی اس کے بعد میں, پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آگے پھر بہت ساری باتیں ہوں گی. اب دوسرا ٹکڑا ہے کریمہ کا, اللہ نے فرمایا اسی مٹی سے پیدا کیا, اور دوسرا ٹکڑا اسی میں تمہیں واپس ملایا جائے گا. میرے بھائی, موت وہ تلخ سچائی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. یاد رکھنا, موت ہر انسان کو آئے گی. جو دنیا میں اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے اسے مرنا ضرور ہے, اور جو وقت مقرر ہے اسی وقت پر موت آئے گی. کوئی نہیں بچ سکتا, کوئی شہنشاہ ہو, کوئی طاقتور ہو, بادشاہ ہو, امیر ہو, غریب ہو, فقیر ہو, قلندر ہو, کوئی بھی ہو, عالم ہو, واعظ ہو, جو دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے جانا ضرور ہے. موت ضرور آئے گی. بلبل سدرا میرے آقا کی بارگاہ میں آئے, عرض کرنے لگے, قال جبریل علیہ السلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, عش ما شئت فإنک میت واحبب من شئت فإنک مفارقہ واعمل ما شئت فإنک مجزی بہ. عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ اپنی امت سے فرما دیجئے, اللہ نے زندگی دی ہے, اللہ نے سانسیں عطا کی ہے, جب تک دنیا میں رہے چاہے جیسے زندگی گزار لیں, لیکن اتنا یاد رکھیں ایک دن مرنا ضرور ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ضرور آئی. اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا, جو وقت مقرر ہے اسی وقت پر. فرمایا اللہ نے قرآن مجید میں, اللہ فرماتا ہے اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون. اللہ نے فرما دیا, قرآن اعلان کرتا جس کا وقت آ گیا, جب موت کا وقت آتا ہے ایک لمحہ آگے نہیں ہوتا, ایک لمحہ پیچھے نہیں ہوتا, مقررہ وقت پر موت آ جاتی ہے. کون آتا ہے؟ اسرائیل, موت کا فرشتہ, ملک الموت. اسرائیل ہر کسی کے پاس آتے ہیں, تیری میری اوقات کیا. اسرائیل تو نبیوں کے پاس بھی گئے, انبیاء کے پاس بھی گئے. حضرت ابراہیم کے پاس جب ملک الموت گئے, کہنے لگے اے ابراہیم پیغمبر سنو, اے اللہ کے خلیل سنو, وقت پورا ہو گیا, اللہ نے مجھے بھیج دیا, میں آ گیا روح قبض کرنے کے لیے. حضرت ابراہیم نے سنا تو آپ نے فرمایا میرا پیغام اللہ کی بارگاہ میں پہنچاؤ. کیا پیغام ہے, اللہ کی بارگاہ میں کیا کہنا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں میرا پیغام پہنچاؤ. اے مولا, ایک طرف تو تو کہتا ہے ابراہیم کو دوست بتاتا ہے, ایک طرف تو تیرا اعلان ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, ایک طرف تو تو مجھے اپنا دوست کہتا ہے, لیکن مولا یہ کیسی یاری, یہ کیسی دوستی, یار کو کبھی یار مارتا نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے کہا مولا یار کو یار کبھی مارتا نہیں ہے. اللہ کا جواب سنیں, اللہ نے فرمایا میرے خلیل یہ بات تو صحیح ہے کہ تم میرے خلیل ہو. پروردگار نے فرمایا خلیل ہو, میرے دوست ہو, مگر سنو یہ بھی تو یاد رکھو جب یار کے پاس آنے کی بات آئے تو یار کے پاس جانے سے منع بھی نہیں کرتا ہے. بھائی محبت ہے نا. اچھا میں اجازت دے رہا ہوں, اگر جو لوگ تھک جائیں وہ جا بھی سکتے ہیں. میں 10 منٹ 15 منٹ اور آپ کے لوں گا, جسے جانا ہو جا سکتا ہے اگر ضرورت ہو تو. اب سنیں بات میری, موت آئے گی تو موت کا فرشتہ حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں, حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں جب آیا تب کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں جب موت کا فرشتہ آیا, کہنے لگا چلیے وقت پورا ہوا. حضرت موسیٰ نے سنا جلال آیا, آپ نے فوراً ملک الموت کے ایک تھپڑ مارا, آنکھ نکل کے باہر آ گئی. موت کے فرشتے کی آنکھ نکل کر باہر آ گئی. حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت اللہ کی بارگاہ میں, مولا کہاں بھیج دیا, کس کے پاس بھیج دیا؟ اس نے تو تھپڑ مار دیا, آنکھ نکال دی. اللہ نے اپنی قدرت سے آنکھ کو درست کیا, فرمایا جاؤ میرے موسیٰ کے پاس جاؤ, جا کے کہنا
کہ اگر تمہیں اور زیادہ عمر چاہیے نا تو ایک کام کرو، ایک بچڑے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھو، جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا اتنے سالوں کی عمر تمہیں عطا کر دی جائے گی۔ فرشتے نے جا کر اللہ کا پیغام سنا دیا، عمر بڑھا دی جائے گی جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب وہ عمر بھی پوری ہو جائے گی پھر کیا ہوگا؟ تو فرشتے نے کہا پھر میں آؤں گا۔ جب وہ بھی وقت پورا ہو جائے گا تو فرشتہ کہنے لگا پھر میں آؤں گا، روح نکالوں گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا جب پھر بھی آنا ہی ہے تو چل آ گیا ہے، ابھی اپنا کام کر لے۔ تو موت کا فرشتہ سب کے پاس جاتا ہے۔ اچھا یہاں پر ایک نقطہ بیان کر دوں، حضرت ملک الموت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا کیوں؟ جس کو اللہ نبوت عطا کرے کہ اللہ اس کو، یہ تو حضرت موسیٰ بھی جانتے تھے کہ ایک دن موت آئے گی، یہ تو انہیں بھی پتا تھا کہ ایک دن دنیا سے جانا، مگر انبیاء کی کیا ہے؟ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر آنی کے فقط آنی ہے، ایک آن کے لیے صرف، باقی اگلے ہی لمحے پھر انبیاء کو حیات جاودانی اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور انبیاء اپنی اپنی قبروں میں محفوظ ہیں، ان کے جسموں کو اللہ نے زمین پر کھانا حرام کر دیا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا، عاشقوں کی بولی ہوتی ہے نا، ابھی کئی سارے انسیڈنٹ بھی ہوئے ہیں، کئی واقعات بھی ایسے سامنے آئے ہیں۔ وہ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی، آپ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ وہ تو نبیوں کی شان ہے، نبیوں کا مقام تو یہ کہ اللہ نے زمین پر ان کا جسم کھانا حرام کر دیا۔ یہاں تو غلام نبی کی شان یہ ہے کہ اس کا بھی کفن میلا نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ نے کیوں مارا تھپڑ؟ کیا وجہ تھی؟ فرمایا گیا حضرت موسیٰ نے اس لیے نہیں مارا تھا کہ تم میری بارگاہ میں اس لیے آیا کہ تم میری روح قبض کرے گا، نہیں، فرمایا ایک نبی کی بارگاہ میں آیا ہے تو پہلے اجازت لینی چاہیے تھی، ادب سیکھ لے، آج سکھایا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس آ گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تجھے آخری نبی کی بارگاہ میں بھی تو جانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو مزاج دیا، ہمارے پاس آ گیا کوئی بات نہیں، مگر یاد رکھ لے، ادب سیکھ لے، آخری نبی کی بارگاہ میں جائے گا، ہمارے امام کی بارگاہ میں جائے گا، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جائے گا۔ جب ان کی بارگاہ میں جانا تو ایسے نہ جانا، ادب کے ساتھ جانا، پہلے جا کر اجازت لینا، پھر آقا کی بارگاہ میں جانا۔ حضرت موسیٰ ادب سکھا رہے ہیں۔ اچھا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت گئے، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بھی بڑی جلدی آ گئے، کہا حضرت جلدی کہاں گیا میں؟ اچھا حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جانتے ہو کتنی ہے؟ 950 سال تو حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے، 950 سال تو تبلیغ ہے صرف، تو عمر کتنی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے پوری زندگی اتنی طویل، یہ جو زندگی ہے نا، حضرت نوح علیہ السلام فرماتے پوری زندگی گزر گئی، مجھے ایسا لگا کہ میں ایک دروازے سے کسی گھر میں یا کسی محل میں ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں اور اس کے دوسرے دروازے سے نکل کے آ گیا، اتنی طویل زندگی، مگر یوں گیا اور یوں نکل کے آ گیا، ایسا لگا۔ ہماری زندگی کتنی ہوتی ہے بھائی؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، مشکل سے 90 بڑی مشکل سے 90 اتنی ہے نا، اتنی ساری زندگی، اور ہماری زندگی میں دیکھو تم کتنے ڈرامے ہیں نا، کتنے تماشے ہیں ہماری زندگی میں۔ میرے بھائی زندگی سلیقے سے گزارو، بڑے قرینے سے۔ کیسے؟ وہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی عقیل بھائی، زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے، زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے، جیسے چادر کوئی کانٹوں سے اتاری جائے، ایسے زندگی گزارو قرینے کے ساتھ، قاعدے کے ساتھ۔ حضرت نوح کی بارگاہ میں بھی فرشتہ ہے۔ اچھا حضرت نوح کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور اس عورت نے آ کر کہا کہ اے نوح علیہ السلام میرے لیے ذرا دعا کرو۔ آپ نے فرمایا کیا دعا؟
وہ خاتون وہ بوڑھی عورت حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں کہنے لگی اے پیغمبر خدا ذرا دعا کر دو، اللہ مجھے بیٹے تو دیتا ہے مگر عمر ان کی لمبی نہیں ہوتی، ذرا دعا کر دو اللہ مجھے اولاد دے، بیٹے دے تو ان کی عمریں بھی لمبی عطا کرے۔ حضرت نوح نے فرمایا کتنی عمریں ہوتی ہے؟ تو کہنے لگی اے اللہ کے پیغمبر میرے بیٹوں کی عمریں کسی کی 100 سال عمر ہوتی ہے، کسی کی 200 سال عمر ہوتی ہے، کہتی ہے بڑی کم عمر میرے بچوں کو ملتی ہے۔ کہنے لگی دعا کرو میرے بچوں کی عمریں طویل ہو جائیں۔ اچھا سوچیں 200 سال کی عمر ہے مگر وہ کہہ رہی ہے کہ کم ہے، ذرا دعا کر دو کہ لمبی عمر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اتنا سنا تو آپ نے فرمایا اے خاتون تو 200 سال کی عمر کو کم بتا رہی ہے مگر سن لے، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک امت ایسی ہوگی کہ ان کی عمریں بڑی مختصر ہوں گی، بڑی کم عمریں ہوں گی۔ کہنے لگی کتنی ہوں گی؟ آپ نے فرمایا کسی کی 50، کسی کی 60، کسی کی 70، کسی کی 80، مشکل سے کوئی 100 کے پار نکلے گا، اتنی چھوٹی عمریں ہوں گی۔ تو وہ کہنے لگی اے پیغمبر خدا اتنی کم عمریں ہوں گی تو وہ لوگ کیا کر پائیں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے، نہ گھر بنا پائیں گے، نہ مکان بنا پائیں گے، نہ زمینیں خرید سکیں گے، کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سنا، آپ فرمانے لگے او خاتون سن لے، وہ جو امت ہوگی اس زمانے کے لوگ جو ہوں گے ان کی عمریں تو کم ہوں گی مگر گھر ایسے بنائیں گے، محل ایسے بنائیں گے کہ ان سے پہلے ایسے محل کسی نے نہیں بنائے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ اتنی سی عمر ہوگی مگر یہ سب کچھ کر لیں گے، اس میں گھر بھی ایسے عالیشان ہوں گے کہ ان سے پہلے کسی نے بنائے ہی نہیں ہوں گے۔ اس عورت نے اتنا سنا تو تعجب کرنے لگی، حیران ہو گئی، کہنے لگی ہے پیغمبر خدا بڑی عجیب بات ہے، چھوٹی سی زندگی کو گھر بنانے میں گزار دیں گے، چھوٹی سی زندگی کو زمینیں خریدنے میں لگا دیں گے، چھوٹی سی زندگی کو مکان بنانے میں، پلاٹ خریدنے میں لگا دیں گے۔ اے نوح علیہ السلام میں حیران ہوں، چھوٹی سی زندگی اتنے کام کریں گے، سب کچھ کریں گے مگر میں سمجھ نہیں پا رہی کہ اپنے رب کو کب راضی کریں گے۔ جب مکان بنانے میں لگائیں گے، پلاٹنگ میں لگائیں گے، زمینوں میں لگائیں گے، بلڈنگوں میں لگائیں گے، دنیا داری میں اتنی سی عمر ہوگی چھوٹی سی، اسی میں لگا دیں گے، تو کہتی ہے میں سوچ رہی ہوں وہ اپنے رب کو کب راضی کریں گے۔ کہنے لگی ہے پیغمبر خدا حضرت نوح علیہ السلام اتنی چھوٹی سی زندگی ان سب کاموں میں جب گزار دیں گے رب کو کب راضی کریں گے۔ کہنے لگی اے پیغمبر خدا اگر مجھے پتہ لگ جائے میری عمر 50، 60، 70 ہونے والی ہے، کہتی ہے میں کوئی زندگی میں دوسرا کام ہی نہ کروں، ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کر اللہ کو راضی کرنے میں گزار دوں۔ مگر ہماری ساری زندگی دنیا داری میں ہے، دنیا داری۔ بہرحال مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، موت کا فرشتہ آتا ہے لے جاتا ہے، پھر دنیا سے جاتے قبر میں پہنچے، وہ بھی ایک منزل ہے۔ اور جانتے ہو قبر کیا ہے؟ قبر جانتے ہو کیا ہے؟ میرے تمہارے نبی نے فرمایا، تاجدار مدینہ نے فرمایا، والی کونین نے فرمایا قبر اس جگہ کا نام ہے جو صرف اچھا انسانی اچھا جتنی زمینیں خرید لے جو کر لے مگر آخرکار کہاں؟ وہی 2 گز زمین میں، بس وہی نا آخری ٹھکانہ۔ یہاں تمام 100 بیگھے 200 بیگھے خرید لی مگر کہاں پہنچا؟ 2 گز۔ میرے آقا نے فرمایا قبر وہ جگہ ہے نیک جائے، مومن جائے، پرہیزگار جائے یا پھر کوئی گناہگار جائے، قبر میں جو بھی گیا قبر کسی کو نہیں چھوڑتی ہے، قبر سب کو دباتی ہے، نیک کو بھی دباتی ہے، گناہگار کو بھی دباتی ہے۔ سنو آقا کا فرمان ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا۔ میرے آقا نے فرمایا قبر سب کو دبایا کرتی ہے، نیک کو پرہیزگار کو بھی دباتی ہے، گنہگار کو بھی دباتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب گنہگار قبر میں جاتا ہے، جب گنہگار کی قبر کے اندر پہنچتا ہے اس کی قبر اس کو ایسے دباتی ہے، ایسے دباتی ہے۔ آقا نے ہاتھ کے اشارے سے یوں فرمایا ادھر کی پسلیاں ادھر والی پسلیوں کے اندر گھس جاتی ہے، ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہے،
यूं टूटने लगती हैं पसलियां, हड्डियां चटकने लगती हैं, आवाजें निकलती हैं। इंसान नहीं सुन सकते, बाकी हर मखलूक सुना करती है। उस आवाज को तमाम मखलूकात सुनती है, मगर इंसान को नहीं सुनाई देती। अल्लाह के नबी ने फरमाया यूं पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं, वो बड़ी तकलीफ का आलम है। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया जब कब्र गुनहगार को दबाती है तो ये हाल होता है, ऐसे दबाती है कब्र। मगर इसके बरक्स अब दूसरा मंजर, तस्वीर का दूसरा रुख, सिक्के का दूसरा पहलू देखें। ताजदारे मदीना ने फरमाया, वालिए कौनैन ने फरमाया जब कब्र में कोई नेक जाता है, जब कब्र में कोई परहेजगार जाता है, मुत्तकी जाता है, मेरे आका ने फरमाया जब कब्र में नेक गया कब्र उसे भी दबाती है। मगर अंदाज क्या होता है, मेरे आका ने फरमाया कब्र नेक इंसान को ऐसे दबाती है जैसे माँ अपने बच्चे को आगोश में लेकर ममता के साथ, प्यार के साथ में दबाया करती है। नेक इंसान को कब्र ऐसे दबाती। तो भाई कब्र में जाओ तो इस तरह से जाओ कि कब्र दबाए ना तो ऐसे दबाए कि जैसे माँ अपने बच्चे को सीने से लगा के दबाती है। और फिर जो दुनिया से चले गए उनके लिए दुआए मग़फ़िरत, इसाले सवाब करते रहो, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं, तुम्हारा सब कुछ यही है, तुम्हारे पास ही है। उन्हें क्या दोगे तुम? सिर्फ और सिर्फ इसाले सवाब, और कुछ नहीं। क्या दोगे? इसाले सवाब। मेरे आका ने फरमाया जो कब्रों में चले गए वो इंतजार किया करते हैं। कैसा इंतजार? आका ने फरमाया मलमैतु फिल कब्री इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विज़ यंतज़िरु दावतन तलहक़ुहु मिन अब औ अख़ औ सदीक़ औ कमा काल। ताजदारे मदीना ने फरमाया जब तुम किसी अपने को कब्र में डाल के आते हो, मिट्टी के नीचे दबा के आते हो, आका ने फरमाया उसकी हालत ऐसी होती है जैसे कोई पानी में डूबने वाला, जैसे कोई दरिया में डूबने वाला जब पानी में डूबता है अपनी मदद के लिए लोगों को बुलाता है, पुकारता है, आओ मुझे बचाओ। आका फरमाते हैं यही हालत उसकी भी होती है। आका फरमाते हैं वो कब्र के अंदर इंतजार किया करता है। या रसूल अल्लाह कैसा इंतजार? किस चीज का इंतजार? क्या दौलत का इंतजार करता है? क्या बैंक बैलेंस का इंतजार करता है? आका ने एक जुमले में बात को खत्म किया। मेरे आका ने फरमाया यंतज़िरो, इंतजार करता, दावतन, किसी और चीज का इंतजार नहीं करता, वो तुम्हारी दुआओं का इंतजार करता है। और अगर दुआ की जाए तो क्या होता है? आका ने फरमाया फ़अंज़लल्लाहु ताला अला अहलिल कुबूरी कअमसालिल जिबाली मिन दुआई अहलिद दुनिया। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह तबारक व ताला जिंदों की दुआओं की बरकत से मरने वाले की कब्र के अंदर पहाड़ों के बराबर नूर नाजिल कर देता है। कितना नूर? कितने बड़े होते हैं पहाड़? बड़े होते हैं ना, उतना नूर। जब कब्र में नूर आता है तो वो मुर्दा देखता है यार मेरी कब्र में तो नूर नहीं था, अंधेरा था, ये कैसे इतना उजाला हुआ, ये कैसे इतना नूर? वो कहता है मिन अय्ना ली हादा, अल्लाह ये नूर कहां से आया? मेरी कब्र में अंधेरा था, तारीकी थी, लेकिन ये नूर कहां से आया? अब माओ के वफादार बेटे सुने, हनीफ भाई ने अपनी माँ के इसाले सवाब के लिए महफिल सजाई। हदीस का टुकड़ा सुनो। मेरे आका ने फरमाया इधर कोई बच्चा अपनी माँ के लिए दुआ करे, इधर कोई बेटा अपने बाप के लिए दुआ करे। जब कब्र में नूर आ गया तो उसने कहा मिन अय्ना ली हादा, मौला कहां से आया? अल्लाह फरमाता है वलदल, मेरे आका फरमाते हैं जब कब्र में नूर आया तो वो कहता है मौला कहां से आया? अल्लाह फरमाता है बेइस्तिग़फ़ारे वलदिका लका। अल्लाह फरमाता है तूने जो दुनिया के अंदर अपना बेटा छोड़ा था, आज तेरे बेटे ने हाथों को उठाया, तेरे लिए दुआ मग़फ़िरत की। उधर उसने दुआ की, इधर रब की रहमत को जोश आ गया, अल्लाह ने तेरे गुनाहों को मुआफ कर दिया और तेरी कब्र में उजाला कर दिया है। तो हर वफादार बेटे को चाहिए कि अपने माँ बाप के लिए क्या करे? जोर से बोलो, इसाले सवाब, दुआए मग़फ़िरत हमेशा करता रहे।
اللہ نے پیدا کیا ہے، پھر اسی زمین میں واپس ملنا ہے، تیاری کرو میرے بھائی، اور پھر اس کے بعد میں اسی زمین سے یوم حساب میدان محشر اٹھایا جائے گا۔ آج الحمدللہ عقیل بھائی کی موجودگی میں تقریر بھی ماشاءاللہ، میرا خیال ہے میرے پاس گھڑی نہیں، موبائل نہیں جو ٹائم دیکھ سکوں، تو بس کام چلتے ہی چلا گیا، شاید کافی لمبی تقریر ہو گئی نا، لیکن ماشاءاللہ آپ نے سنی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، بہت اچھا سنا آپ نے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی عمروں میں بے پناہ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور خیر و عافیت کی زندگیاں اللہ عطا فرمائے، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔ ماشاء اللہ دوستو، مفتی صاحب نے کیا تقریر کہا ہے، بلند تقریر تھی۔ اور مفتی صاحب نے کہا کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم جنت میں رہو اور وہاں پہ سب میوے کھاؤ، لیکن ایک چیز سے منع کیا تھا، شجر ممنوعہ، جس کو کہتے ہیں گیہوں کے دانے کو، جو کہ گیہوں کے دانے کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے گیہوں کے دانے کو آدھا کر کے کھا لیا تھا، اور تب سے آج تک گیہوں کے دانے میں لکیر بن گئی ہے۔ اور گیہوں کے دانے کو کھانے کے لیے شیطان نے کیسے بھڑکایا تھا آدم علیہ السلام کو، پہلے مور اور سانپ کا سہارا لیا، پھر جنت میں داخل ہوا، پھر آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم یہ دانے کھا لو، تم کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ تب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اس دانے کو کھا لیا۔ اور بہرحال دوستو، ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے ویڈیو کو لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔